જી, હું અહેમદ મેતર, સુરત શહેર પ્રમુખ લઘુમતી વિંગ. આજે અમે કલેક્ટરશ્રીને આવેદન દેવા આવ્યા છીએ. 2 દિવસ પહેલાં બિહારમાં એક ઘટના બની, જેમાં સીએમ દરજાના માણસ પોતે રાજકારણના અનુભવી, જેને એટલી અક્કલ નથી કે મહિલાની ઇજ્જત કેવી રીતે કરવી. હવે બનાવ એવો હતો કે ભાઈ ડિગ્રીની કોઈ વેચણી થતી હતી અને જાહેર પ્રોગ્રામ હતો, અને ખૂબ નિંદનીય બાબત કહી શકાય, એવી ખરાબ બાબત કે જેણે બધાને લોકોને વિડીયોમાં દેખાઈ રહ્યું છે કે એક લેડીઝે હિજાબ પહેરેલો છે, એનો સીએમ દરજાનો માણસ હિજાબ ખોલવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે. તો આ વાત ક્યાં સુધી વ્યાજબી છે? આજે એનડીએ સરકારનો જે નારો છે બેટી બચાવો બેટી પઢાઓ, એના માટે શું એનડીએ સરકાર એની ઉપર પગલાં લેશે કે પછી એક મુસ્લિમ હોવાના નાતે એની સાથે અન્યાય થશે? એટલે કોઈ બી જગ્યાએ મુસ્લિમ સમાજ સાથે અન્યાય થતો હશે તો સૌથી પહેલો વિરોધ અમારો હશે. બીજી કોઈ પણ ધર્મની બહેન હોય, મા દીકરી હોય, કોઈ પણની સાથે અન્યાય થતો હોય, આવી રીતે કાલે કોઈની ચૂંદડી ખેંચવામાં આવે, કાલે કોઈ બીજો બનાવ બને, તો સૌથી પહેલો વિરોધ અમારી આમ આદમી પાર્ટીનો રહેશે અને આગળ પણ આવી રીતે ચાલુ રહેશે. એટલે મહેરબાની કરીને નીતિશ કુમારને એટલી ઉપરવાળો અક્કલ આપે કે માફી માંગી લે અને આને ક્લોઝ ચેપ્ટર કરે, નકર આના પરિણામ બહુ खराब भोगववा पड़े. जी, मेरा नाम सैयद मजहर है, आम आदमी पार्टी लघुमती विंग से महामंत्री. जी, आज हम सूरत शहर कलेक्टर ऑफिस में एक आवेदन लेकर आए हैं कि जिस तरह से आपको पता होगा 2 दिन से सोशल मीडिया के अंदर एक वीडियो घूम रहा है कि किसी प्रोग्राम के अंदर नुसरत परवीन नाम की एक महिला का नीतीश कुमार जो सीएम पद पर है, ऐसे व्यक्ति ने जो है उनका बुरखा खींचा है, उनका हिजाब खींचा है. तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है कि बीजेपी सरकार के अंदर जो एक नारा है, और ये बीजेपी के सहयोजक है सब, तो बीजेपी के अंदर एक नारा है कि बेटी बचाओ, तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि बेटी को किससे बचाए. बेटी को तो आप लोगों से बचाने की ज़रूरत है. इस तरह की आप लोग हरकतें कर रहे हैं, कोई लुक्खा तत्व या गुंडा तत्व अगर इस तरह की हरकत करता है तो वो समझ में आता है, लेकिन एक सीएम लेवल के जो ऑफिशियली जो सीएम लेवल के लोग हैं, उस तरह के लोग अगर इस तरह की हरकतें करेंगे तो ये कैसे चला लेने में आएगा? ये बिल्कुल चला लेने में नहीं आएगा. और ये जो बुरखा खींचा है, ये किसी एक धर्म या एक जाति का अपमान नहीं है, ये समग्र मुस्लिम समाज के साथ साथ समग्र भारत की तमाम महिलाओं का अपमान है. तो हम जो है यहाँ पर इसलिए आए हैं कि महिलाओं को इंसाफ मिलना चाहिए, नीतीश कुमार को माफ़ी मांगनी चाहिए. सूत्रों के अनुसार से पता चल रहा है कि नीतीश कुमार की जो मानसिक स्थिति है वो कहीं ना कहीं ख़राब है. तो अगर मानसिक स्थिति ख़राब है आपकी, तो आपको सही इलाज करवाना चाहिए और आपको आपकी कुर्सी छोड़कर घर भेजे होना चाहिए, ना कि इस तरह से महिलाओं का अपमान करना चाहिए. एक तरफ जहां इलेक्शन कमीशन से अगर सीसीटीवी की फुटेजें मांगी जाती है, तो इलेक्शन कमीशन जो उसके अंदर आंसर कर रहा है कि सीसीटीवी की फुटेजें महिलाओं की प्राइवेसी के लिए नहीं दे सकते, बेटी और बहनों की जो प्राइवेसी है उसके लिए वो फुटेज को वो लोग नहीं दे सकते. और दूसरी तरफ खुले मन से आप लोग जो है महिला को इस तरह से आप लोग एक तरह की छेड़ती कर रहे हो. एक लुक्खा तत्व, एक गुंडा तत्व जैसी छेड़ती करता है, ऐसी एक सीएम लेवल का आदमी इस तरह से छेड़ती करता है. तो मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी वालों से भी और एनडीए सरकार से भी कि हमारा भारत देश किन हाथों में है? क्या हमारा भारत देश सुरक्षित हाथों में है? इस सवाल का जो जवाब है वो हमारे हर्ष भाई संघवी को भी देना चाहिए, हमारे नरेंद्र मोदी को भी इसका जवाब देना चाहिए. एक तो इतनी निंदनीय घटना होती है, ऊपर से योगी आदित्यनाथ के जो एक नेता है वो उस पर टिप्पणी कर रहे हैं कि हिजाब खींचने पर इतनी तकलीफ हो रही है, कहीं और छू लिया होता तो क्या होता. यानी कि आप जो है क्राइम को, आप बदमाशी को प्रोत्साहन दे रहे हैं. तो मैं कहना चाहता हूं ऐसे लोगों से कि आप आपकी गुंडा तत्व जैसी मानसिकता लेकर घर भेगे हो जाइए. आप सरकार चलाने के काबिल लोग नहीं है. जब आप कहीं कहीं बेटियों का विरोध करेंगे, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म की होगी, तो हमारे जैसे लोग सड़कों पर आएंगे, हम विरोध करेंगे और आला से आला दर्जे की कार्यवाही करेंगे. जय हिंद. હું એડવોકેટ શાહિના મલિક, આમ આદમી પાર્ટી ગુજરાત પ્રદેશ લીગલ વિંગથી છું. આજે અમે નીતિશ કુમારે બિહારની અંદર જે ડૉક્ટર નુસરત પરવીન જોડે જે હરકત કરવામાં આવી છે તે ખૂબ જ નિંદનીય છે. આ ફક્ત એક ધર્મ જાતિની વાત નથી, પરંતુ એક મહિલા અને નારી સન્માનની વાત છે. ભાજપ સરકાર દર વખતે બળવાઓ ફૂંકે છે, બેટી બચાવો બેટી પઢાઓ, નારી સન્માન, નારી શક્તિ. તો આ શું નારી સન્માન અને નારી શક્તિનું એમણે ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું, અને એ રીતે એમણે ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું કે આજે એક ભર સ્ટેજ પર હજારો લાખો લોકો જોઈ રહ્યા છે કે એમણે કઈ રીતે એમનો હિજાબ ખેંચી અને એ મહિલાને નિર્લજ્જતાથી એમની ઉપર કોમેન્ટ કરવામાં આવી. જો નીતિશ કુમારની માનસિક સંતુલન ખરાબ થઈ ગયું છે ઉંમરના તકાજાના હિસાબે, તો એમણે ઘરે બેસવું જોઈએ, આરામ કરવું જોઈએ, ના કે સંવૈધાનિક પદ ઉપર રહીને એમણે આ રીતે દેશની મહિલાનું અપમાન કરવું જોઈએ. ભાજપ સરકારના સહયોગી દળ તરીકે સંજય નિષાદ એક એવી અભદ્ર
ટિપ્પણી કરી છે અને એ વ્યક્તિ એની એવી માનસિકતા છતી કરી છે કે અભી તો હમને હિજાબ ખેંચા હે કુછ ઓર છુઆ હોતા. તમે શું કહેવા માંગો છો? આ શબ્દ તમારી ઘટિયા અને નીચ માનસિકતા દર્શાવે છે. તમારા જેવા નેતાઓ હોય તો ભારતની માતા, દીકરીઓ અને બહેનો કઈ રીતે સલામત છે? એટલું તો તમે વિચાર કરો કે તમારા જેવા નેતાઓ જે ખુરશી પર બેસેલા છે, સંવૈધાનિક પદ ઉપર છે, તમે ચીફ મિનિસ્ટરની ખુરશી ઉપર છો અને ભારતની નારી શક્તિને તમે નિર્લજ કરો છો. આ જ ભાજપ સરકારનું જુમલેબાજી સરકાર ખરેખર આ વસ્તુ છે કે જુમલેબાજી સરકાર, આ જુમલેબાજીએ જ એ લોકોએ સાબિત કરી દીધી છે. અને આજે જ આમ આદમી પાર્ટી લઘુમતી વિંગ દ્વારા અને અમે સખત શબ્દોમાં વખોડીએ છીએ અને આનો અમે સખત શબ્દોમાં વિરોધ કરીએ છીએ અને નીતિશ કુમાર દ્વારા અમે એવી માંગણી કરીએ છીએ કે નીતિશ કુમારે દેશની તમામ મહિલાઓ જોડે અને નુસરત પરવીન જોડે સાર્વજનિક રૂપે માફી માંગવી જોઈએ. મુમતાઝ મુલતાની, આમ આદમી પાર્ટી, સુરત શહેર જિલ્લા જોઈન્ટ સેક્રેટરી. જે આવેદનપત્ર આજે કલેક્ટર સાહેબને આપવામાં આવે છે તે એક બિહારના જે સીએમ છે નીતિશ કુમાર, એમણે એકદમ ઘટિયા વાહિયાત જેવી એમણે કોશિશ કરી છે. દીકરીનો હિજાબ ખેંચવામાં આવ્યો છે. દીકરીનો હિજાબ ખેંચવામાં આવ્યો છે એમણે ડૉક્ટરની નિયુક્તિપત્ર લેવામાં માટે જો મોડું જોઈને જો તમે નિયુક્તિપત્ર આપતા હોય તો એ સીએમ દરજાના સંવિધાન પદ પર જો રહીને સીએમ જો આવી ઘટિયા કોશિશ કરે અને આવા અડપલા કરે તો એ ક્યારેય સાંખી લેવામાં ન આવશે. મુસ્લિમ સમાજ સાથે તમામ આખો દેશ છે અને આ દેશની અંદર જો ભારતની દીકરીના ઉપર જ્યારે એની ઇજ્જત પર હાથ રાખવામાં આવશે ત્યારે સડકો પર તમામ બહેનો આવશે અને તમામ ભાઈઓ આવશે.